Hi friends, it's a golden opportunity and a great privilege for Holy Cross Convent Matriculation School at Devala, staff and management to introduce you to the great event in which we become part of it. That is the Wildlife Week celebration conducted by Nadugani Gene Pool Garden, Gudalur. It's a celebration to know about forests and wildlife. Gene Pool Eco Park Ambassador Program is a great event. It's an education as well as awareness program by Gudalur Forest Division to impart knowledge about plants, animals, their interactions, biodiversity, conservations, importance of elephants, tigers, and involve themselves educating their friends, schoolmates, and family members, carrying the message of wildlife conservation. On successful completion, the students become Gene Pool ambassadors with an e-certificate and free pass for 1 year validity. And we have been privileged to be part of this. Before getting to know our experience of being the ambassadors training, let's get to know about Nadugani Gene Pool Garden, Gudalur at Nilagris in detail. Nadugani Gene Pool Garden, Gudalur is a tropical garden located in Nadugani village near Gudalur town, near Ooty Hill Station in Gudalur Taluk in Nilgiris district of Tamil Nadu. The Gene Pool Garden is a repository for highly endangered species of flora. The facility has been run by Research Wing of the Forest Department. The year of inception of Nadugani Gene Pool Garden is 1989 and 1990. It has covered area of 242.4 hectares and it lies in the altitude of 900 meters above. The very objective of this inception is perpetuation and preservation of rare, endemic and endangered plants and species of Western Ghats and Eastern Ghats. Is a specially located place which has a very convenient transport facilities. Yes, tourists could learn about varieties of natural flora in the Nilgiris from the Garden of Ferns, an Orchid Center, an Interpretation Center, and a Medical Planet Garden. And tourists from Kerala who enter the Nilgiris through Gudalur visit this garden frequently. And Nadugani Gene Pool Garden is located at about 200 meters from Nadugani bus stand, 12 kilometers from Gudalur, 13 kilometers from Gudalur bus stand, 37 kilometers from Nilambur railway station, 62 kilometers from Ooty bus stand and Ooty railway station, 75 kilometers from Malappuram, 81 kilometers from Kunnur, 91 kilometers from Kotagiri, 112 kilometers from Mettupalayam railway station, 145 kilometers from Coimbatore, 157 kilometers from Coimbatore airport. And Gudalur is well connected to Ooty, Kunnur, Kotagiri and Kerala by bus and private taxis. So it is set in a right place for all the people
all over from Karnataka, Kerala, Tamil Nadu to make a visit and benefit from this beautiful natural place. ஜூவில் பார்க்குறோமா, டைகர் பார்க்குறோம், லெப்பர்டு பார்க்குறோம். எப்படி இருக்குதுன்றது நம்ம காட்டுக்குள்ளே போய் எல்லாத்தையும் போய் பார்க்க முடியாது. அப்போ ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எங்கே இருப்பாங்கன்னா ஜூவில் வச்சு நமக்கு ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க. பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி எங்கே பார்த்துருக்கீங்க? பொட்டானிக்கல் கார்டன் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போவோம். சரி, ஓகே. கார்டனில் எந்த மாதிரி செடியெலாம் பார்த்துருப்பீங்க? மோஸ்ட்லி எக்ஸாட்டிக்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நம்மளோடது ஏதாவது தெரியுமா? யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு 20 ட்ரீஸோட நேம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். முன்னாடி வந்து ஒரு 20 ட்ரீஸ், 20 மரங்கள் பேர். பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா, இசட்எஸ்ஐ ஜுவாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. ஓகேவா? அவங்களோட மெயின் ரோல் வந்து பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் டிஸ்கவரி தான் அவங்களோட மெயின் ரோல். புரியுதா? இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது. நிறைய வந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஒரு விசிட்டில் நம்ம உங்ககிட்ட கேட்டோம், சரி சார், இப்போ சுமாராக வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சுமார் எத்தனை பர்சன்ட் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஒரு கெஸ் பண்ணுங்கள். 100%ல் எத்தனை பர்சன்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க? 40, 50 அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1% தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றாங்க. அதுவும் வந்து லெஸ் தேன் 1% ஆகும். புரியுது? லெஸ் தேன் 1%னா பாயிண்ட் அந்த ரேஷியோவில் வரும். புரியுதா? அப்போ எப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடியது எதுவுமே நமக்கு தெரியறது இல்லை. ஒரு பக்கம் ஹியூமன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. புரியுதா? நம்ம திடீர்னு ஒரு இடத்துல போய் கிளியர் பண்ணுறோம், ஒரு பிளாஸ்டிக் தூக்கி போட்டுட்ருக்கோம். அந்த இடத்துல என்ன ஆர்கானிசம் பெக்குலியராக, அதாவது எண்டமிக் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் வேறு உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஃபிஷஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அக்வாரியமில் நீங்கள் உலகத்தில் வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. அந்த ஃபிஷஸ் இங்கே இருக்குது. அந்த ஃபிஷஸ் வந்து நான் வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வரல, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இங்கே அந்த ஆற்றுல இருந்து எடுத்தது, ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எல்லாமே. புரியுதா? ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? தண்ணியில் சீவேஜ் வாட்டர் உள்ளே விடுறது, அங்கேயே உட்காந்து துணைக்கு வச்சுட்டு அந்த தண்ணி அப்படியே உள்ளே ஊற்றுவாங்க. புரியுதா? நம்ம ஏரியாவை பற்றி நமக்கு தெரியறதில்லை, டைவர்சிட்டி பற்றி நமக்கு தெரியறதில்லை. ஏன்னா நமக்கு இப்போ உள்ளே என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஜென்ரலாக மீன் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும், காட்டுக்குள்ளே போனால் யானை இருக்குன்றது தெரியும், இது ஜென்ரலாக பேர் மரன்றது தெரியும். மரங்கள் என்னென்ன மரங்கள், விதவிதமான மரங்கள் என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. அனிமல்ஸ் அப்படின்னா வைல்ட் லைஃப்னா விதவிதமான அனிமல்ஸ் என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. புரியுதா? ஃபிஷ்ஷஸ்னால் அதில் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் என்னென்ன, எது நம்ம ஊரில் இருக்கும், எது வந்து வெளியில் இருக்கும் அப்படின்றது எதுவும் தெரியாது. ஜஸ்ட் அக்வாரியம் போவோம், ஃபிஷ் வாங்குவோம், ஃபிஷ் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி வச்சுருப்போம். இண்டிஜினஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் இதுக்காக போராடி இருக்காங்க. நம்ம ஆழ்வார் அந்த மாதிரி குரூப் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எதுக்காகனா, நீ வந்து இந்த பாரம்பரியமான அந்த விதைகளை நம்ம சேகரித்து நம்ம வளர்த்தக்கூடிய மரங்கள் வச்சுருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து ஜென்ரேஷனாக வரும். நான் சொல்கிற புரியுதா? அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு வரும். இன்னும் ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு இந்த மரங்கள் வந்து இன உற்பத்தி செய்ய முடியும். இது விதைகள் மூலியமாக எடுக்கிறது. நீ இந்த மரத்தில் இந்த கட்டிங்ஸ் போட்டிங்க எப்படி இருக்கும்? இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இவனை வந்து நான் குளோனிங் பண்ணுறேன், சரியா? எப்படி இருப்பாங்க? இந்த தம்பியை குளோனிங் பண்ண எப்படி இருப்பாப்புல? வர்றது தம்பி மாதிரி தான் இருப்பாப்புல, சரியா? இவங்க அப்பா மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, இவங்க ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் நான் பார்க்க முடியாது. எப்படி இருந்தது, ஒரு 1000 இயர்ஸ் பேக் எப்படி இருந்தது நமக்கு தெரியாது. புரியுதா? அதான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், சீடோட ஆரிஜினோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுதான். அதுதான் வந்து ஹெரிடிட்டரி மெட்டீரியல், ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு ஜென்ரேஷன். புரியுதா? அப்போ இண்டிஜினஸ் ஸ்பீசிஸ் எவ்வளோ முக்கியம். நம்ம யூஸ் பண்ணுற தான் மாலை கட்டுவாங்க தெரியும். இப்போ நீ என்ன உனக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும்? ப்ளூ கலர் பிடிக்குமா? ப்ளூ கலரில் செவந்தி போடு. உனக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும்? பிங்க் கலர் பிடிக்குமா? பிங்க் கலரில் போடு. கலர் வந்து ஜீன். புரியுதா? அந்த ஒரு ஜீனை இன்செர்ட் பண்ணி உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொண்டு முன்னாடி வந்து வைப்பாங்க. ஆனால் இண்டிஜினஸ் அப்படி கிடையாது. புரியுதா? இப்போ யாராவது வீட்டில் செவந்தி ஒரிஜினல் இருக்கா? இருந்ததுன்னா கொண்டு வந்து கொடு. நான் தேடிட்டு இருக்கேன், கிடைக்கல. இருக்கா? ஏன்னா என்ன பண்ணுறோன்னா நர்சரிக்கு போவோம், அழகான ஒரு செடி இருக்கும், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தூக்கி போட்டுரு. ஏன்னா பூவே பூக்க மாட்டேங்குது சொல்லி தூக்கி போட்டுருவோம். அதுக்கு உரம் கூட கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம வச்ச உடனே பூ வேணும். கான்செப்ட் வந்து வச்ச உடனே நமக்கு பூ வேணும். அப்போ ஷார்ட் மைண்டு, நமக்கு வந்து சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. புரியுதா? அதில் வந்து அதாவது பாரம்பரியமான செடிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஜீன்ஸ் இருக்கும். பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரோல். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் தாங்கி வளரக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஜீன் இருக்கும். இன்னொன்று அதோட ஒரிஜினாலிட்டியை ஃபியூச்சர் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகணும். இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஒரு மோட்டிவேஷன்னா கலர், பிங்க் கலர் வரணும், பெட்டல் சுட் பி லார்ஜ். சொல்கிறது புரியுதா?
நீ தண்ணி ஊற்றியே ஆகும், அந்த செடினால ட்ரவுட் வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. புரியுதா? டெம்பரேச்சர்னால தாங்கி பிடிச்சி அந்த செடிகள் வளர முடியாது. அப்போ எப்படி இருக்கும்? வரக்கூடிய ஸ்பீஸ் எப்படி இருக்கும்? நமக்கு டெம்பரரி. உன் ஜென்ரேஷன் முடியறதுக்குள்ளேயே அந்த செடி போயிடும். புரியுதா? இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இப்படி போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம செடி யார் பாதுகாக்கிறது? இதுதான் அல்டிமேட் எய்ம் நம்மளோட. புரியுதா? நம்ம டார்கெட், இந்த ஜீன்பூல் விசிட் பண்ண மெயின் டார்கெட் அதுதான். பாரம்பரியமான செடியிலும் பாதுகாக்கணும். நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பழ வந்து எவ்வளவோ ஹைபிரிட்ஸ் இருக்கு. ஒரு பழ வந்து 50 கிலோ வர மாதிரி கூட நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். எனக்கு அது வேணும். நம்மளோட பாரம்பரியமான பழம் நீ என்ன சாப்பிட்றியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீ வருது. நீ சாப்பிடக்கூடிய விதை வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸ் ட்ரீ சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு ட்ரீக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெர்டோஃபைட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஐ மீன் இந்த பிளான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூக்கும் தாவரம் பூவா தாவரம் மேலே படுது. அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளானட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் என்ன இதாச்சுன்னா ஆல்கே, செகண்ட் மாசஸ், அதுக்கப்புறம் டெர்டோஃபைட்ஸ் அதாவது பெரனிகல் ஃபர்ன்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஜிம்னோஸ்போம் ஆஞ்சியோஸ்போம் அதெல்லாம் உண்டானது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைவாக இதெல்லாம் பார்க்கலாம். அந்த கலர் இது வந்து டை, இதுலேருந்து டை எடுக்கலாம். ஆரஞ்சு கலர் டை இதுலேருந்து கிடைக்குது உங்களுக்கு. அப்புறம் அப்படியே திரும்பினீங்கன்னா அங்கே ஒரு மரம் தெரியுதா? அந்த மரம் வந்து வெட்டில் மரம். அதில் வந்து ஒரு பழம் வரும். இந்த பழத்தை சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய குருவிகள் வரும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனா குருவிகள், நம்ம ஹார்ன்பில் வரும் நிறைய. அது வந்து பேட் அவென்யூ ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் இங்கேயே காமிக்கிறேன்னா காட்டுக்குள்ளே போகணும், அதனால இங்கே கொஞ்சம் அமைதலாக இருக்குது. இங்கேயே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இந்த மரம் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த மரம் பேர் வந்து கேரியா ஆர்போரியா கஷ்டப்பட்டை. ஆமாம். வைல்டு கோவா எலிஃபென்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான மரம். எலிஃபென்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான மரம். அப்புறம் ஆர்கிட் தாவரங்கள் இதுல அதிகமாக ஓஸ்ட் ஆஃப் ஆர்கிட்ஸ். அப்புறம் இந்த விதைகள் வந்து எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விதை எப்படி வரும்? மண்ணில் போட்டோன்னா வந்துடும். ஆனால் இந்த விதை வந்து இந்த பழத்தை யானை சாப்பிட்டு அது வயிற்றுக்குள்ளே சீசன் ஆகி அந்த எலிஃபென்ட் டங்கு போட்டு அதுலேருந்து தான் இந்த விதை வரும், இந்த செடி முளைக்கும். அப்புறம் இதோட பட்டை, எலிஃபென்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டமக் அப்செட் ஆகி லூஸ் மோஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அது இந்த பட்டையை தான் சாப்பிடும். பட்டையை சாப்பிட்டு டம்ப் பண்ணிக்கும். அது ட்ரீட்மெண்ட். சரியா? அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சொல்லிட்டேன்னா என்ன மரம் இது பேரு? பெர்சியா மெக்ரந்தா. நம்ம பட்டர் ஃப்ரூட் இருக்குல்ல, அது கூட சேர்ந்தது. பட்டர் ஃப்ரூட் மரமும் இந்த மரமும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். பட்டர் ஃப்ரூட்டோட பொட்டானிக்கல் நேம் பெர்சியா அமெரிக்கானா. இது வந்து 1989ஆம் ஆண்டு இது வந்து தொடங்கப்பட்டது. இது வந்து வெறும் இதில் வந்து வெளிநாட்டு தாவரங்கள் எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீஷிஸ் இருந்தது. யூக்கலிப்டஸ் கிராண்டிஸ் இந்த மரம் இங்கே இருந்தது. அதை வந்து எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்த ட்ரீஸ், இந்த இண்டிஜீனியஸ் ட்ரீஸ் வந்து நட்டாங்க. அதில் எதுக்காக இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடம் வந்து ஹை ரெயின்ஃபால். அந்த காலத்துலலாம் வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 2800 mm மழை வரும். ஒரு வருஷத்துக்கு 2800 mm மழை வரும். இது வந்து கடல் மட்டத்துலேருந்து 900 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது இந்த இடம். இதோட முக்கிய குறிக்கோள், இந்த ஜீன் பூல் தொடங்கினதோட முக்கிய குறிக்கோள், மெயின் கான்செப்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஜீன் பூல் வந்து கலெக்ஷன் அண்டு கன்சர்விங் ரேர் அண்ட் என்டேஞ்சர்டு பிளான்ட்ஸ். நம்ம எல்லாம் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்லேருந்து எல்லாம் அழிஞ்சிட்டு இருக்கிற தாவரம், முக்கியமான ரேர் அண்ட் அழிகிற தாவரங்கள், ரேர் ஸ்பீஷிஸ் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து பாதுகாக்கிறோம். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா, உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவேர்னஸ், எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் பர்பஸ்க்காக இது வச்சுருக்கிறோம். அதுதான் இதோட முக்கிய கான்செப்ட்டு. அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா, இந்த இடம் பயோடைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது. இதில் வந்து ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா, ஃப்ளோரானா செடிகள், ஃபானானா வைல்டு அனிமல்ஸ். வைல்டு அனிமல்ஸும் இங்கே நிறையா இருக்குது. நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம், யானைகள் பார்க்கலாம், கடமான், அப்புறம் போர்க்கு பைன், அப்புறம் வைல்டு போரு, ஜங்கிள் கோட்டு, ஜங்கிள் டாகு எல்லாமே இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக பேந்தர், டைகர் எல்லாம் இங்கே பார்த்துருக்குறாங்க.
அப்புறம் நீங்கள் நிறைய ஸ்னேக்ஸ் இங்கே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் இங்கே இருக்குது. ரொம்ப ஹை வெனாமஸ் ஸ்னேக் ரசில் வைப்பர் கண்ணாடி விரியன் இங்கே இருக்குது, கட்டு விரியன் இங்கே இருக்குது, நல்ல பாம்பு இங்கே இருக்குது. அப்புறம் மற்ற சாதாரண பாம்புகளெல்லாம் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸு, வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து இங்கே நிறைய வருது. நான் சொன்ன அந்த ஹார்ன்பில் இருவாச்சி பறவைன்னு சொல்லுவாங்க, அது ரொம்ப அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தில் அது ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது. அதோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். என்னன்னா அந்த ஹார்ன்பில் பார்த்துருக்குறீங்க இல்லைம்மா, இருவாச்சி பறவை, அது என்ன பண்ணணும்னா அந்த முட்டை விட்டுட்டு அந்த ஒரு அத்தி மரத்து பொந்தில் தான் போய் அந்த அத்தி மரத்துக்கு உள்ளே தான் போய் முட்டை விடும். அத்தி மரத்துக்குள்ளே விட்டுட்டு அந்த அதை வந்து மூடிடும். பெண் பறவை தான் வந்து அந்த முட்டையை அடக்காக்கும். அப்போ அந்த பெண் பறவை என்ன பண்ணுனாக்கா, நல்லா கவனிங்க, பெண் பறவை என்ன பண்ண தன்னோட ஃபெதர்ஸ் ரெக்கையெல்லாம் உடச்சி அது ஒரு மெத்த மாதிரி பண்ணி அதில் முட்டை விட்டு அதால் பறக்க முடியாது, பெண் பறவையால் பறக்கவே முடியாது, அதை அடக்காத்துட்ருக்கும். ஆணு தான் போய் என்ன பண்ணுவோம், ஃபுட்டை கொண்டு வந்து அதுக்கு இறைய எடுத்துகிட்டு வந்து தரும். சம்டைம்ஸ் அந்த ஆண் பறவை செத்துருச்சுன்னா என்ன ஆயிரும், எப்படி அப்போ நான் சொல்ல இந்த இடத்துல இருக்குது. அப்போ ஆல்டர் பண்ண என்ன ஆகும்னா, இந்த இடத்துல ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறேன், இது முடிஞ்சு ஒரு ஃபீல்டு உள்ள சுற்றி பார்க்கல, இல்லை உள்ள போய் சுற்றி பார்த்துருவோம் என்னென்ன செடி இருக்குது. ரெண்டாவது ஆர்கிட்ஸ் ஃபர்ன்ஸ் வந்து இந்த ஜீப்புல ரொம்ப ஃபேமஸ். சரியா, நான் இந்த ஜீப்புடைய கான்செப்ட் சொன்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஒரு பாப்புலேஷனோட கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஜீன்ஸ் இன் அ பாப்புலேஷன், அதான் ஜீன் பூல் இருக்கு, கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஜீன்ஸ் இன் அ பாப்புலேஷன். சரியா, அப்போ விதவிதமான ஜீன் ஒரு பாப்புலேஷன். என்ன பாப்புலேஷன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன், ஏசியன், ஆப்பிரிக்கன், யூரோப்பியன், நான் சொன்ன மக்கள் அதில் விதவிதமாக எடுத்து வச்சுன்னா அது ஜீன் பூல் அப்படின்னு. அப்போ இங்கே என்னன்னா ஆர்கிட்ஸில் விதவிதமாக இருக்குங்க, ஃபர்ன்ஸில் விதவிதமாக இருக்கும், எல்லாமே சென்சிட்டிவ். ஏதாவது ஒரு அப்நார்மல் சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் ரொம்ப சென்சிட்டிவ். கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்குல்ல, ஒரு 1 டிகிரி சென்டிகிரேட் அதிகமாக என்ன இருக்கும், இங்கே மரத்தில் நீ க்ரீனிஷாக பார்க்குறீங்களே அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடும். அந்த க்ரீனிஷாக இருக்கிறது எல்லாமே ஆர்கிட்ஸுக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டுக்கு. அந்த ஆல்கல் குரோத் இருக்குல்ல, மரத்தில் பாசி இருக்குது, அந்த பாசிக்கும் அந்த ஆர்கிடோட விதை வந்து அதில் விழுந்துன்னு தான் முளைக்கும். புரியுதா, ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கு. ஒரு 1 டிகிரி சென்டிகிரேட் அதிகமாச்சுன்னா கூட நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிட்ஸ் வந்து முளைக்கிறது. நாம இங்கே கூடலூரில் இருக்கோம், நாம என்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அதிகமாக மழை பெஞ்சு இல்லை காஞ்ச இலைகளை தான் விழுகும்போது அந்த ஆர்கிட்ஸ் இருக்குல்ல கீழே விழுந்துருக்கும். அதை எடுத்து மரத்தில் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், டை பண்ணணும். கம்பி போட்டு கட்ட முடியாது, நூல் இருக்குல்ல, நூல் எதை போட்டு கட்டணும். கம்பி போட்டு கட்டினா என்ன ஆகும், மரத்துக்கு குளவரி போட்டு நெருக்கிற மாதிரி. நீ பார்த்துருக்கிய ஏகப்பட்டது துணி காய போட்டிருப்பாங்க, கம்பியே உள்ள போயிருக்கும், மரத்துக்குள்ளேயே போயிருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, டீகம்போஸ் ஆகக்கூடியது. ஏன்னா ஒரு 1 மந்த் ஒரு 2 மந்த் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தப்போ அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கும். இது வந்து இந்த ஏரியா, அதாவது நான் ஜீன் பூல்ல மட்டுமே பண்ணா பயன்படாது. உங்க ஏரியாலையும் ஆர்கிட் நிறைய வச்சிருக்கும். ஆர்கிட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரிமிட்டிவ் பிளான்ஸ். பிரிமிட்டிவ்னா ரொம்ப பழைய காலத்து செடி எல்லாமே. இப்போ நான் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடர்ன் மெத்தடுக்கு போயிட்டு இருக்கிற சிவிலைசேஷனுக்கு அதெல்லாம் நான் சொன்ன 10,000 டைம் மாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் போயிட்டு இருக்கேன். எந்தெந்த ஸ்பீசிஸ் சர்வைவ் ஆகாது, எந்தெந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது. இப்போ நீங்க பார்த்த ஃபிஷ் ஸ்பீசிஸ் வந்து உலகத்துல ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து வெறும் 1% தான் இருக்கு. நம்ம குடிக்கிற தண்ணீர்ல வெறும் 1% இருக்கு. அந்த 1%ல 25% வெர்டிபிரேட்ஸ் இருக்காங்க, 25% வெர்டிபிரேட்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல மட்டும் இருக்கு. எவ்ரி இயர் 350 ஸ்பீசிஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 350 ஃபிஷ் ஸ்பீசிஸ் வந்து புதுசா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். என்ன இருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம உள்ள பிடிச்சி வச்சிருக்கிற மீன்லாம் அதுக்கு ஒரு சில மீன்களுக்கெல்லாம் இன்னுமே வந்து கரெக்டான பேர் தெரியாது. In gene pool we were privileged to see a live snake which is highly poisonous. Sir also explained to us, and the snakes are also like any other species and they are very friendly, they don't harm us unless we harm them. And the snake what you see there on that fencing is an orange color snake which we have never seen, and it has a V-shaped head. So it's highly poisonous it seems, and it is there for since 4-5 days. So we have been privileged to see that snake, and that's the snake that you are all seeing there now. And it was very beautifully sitting there, and they don't kill there the snakes, they just give the way. And if some snakes are struggling with with certain plants or anything, they rescue them and they put it there.
In Junepul, the staff have been very kind and hospitable, and they prepared for us a delicious vegetable pulao and matar kurma, then garlic pickle, then onion raita, and we all enjoyed together with them a delicious meal over there. And you can see children how they have been enjoying after a long distance of walking, listening, hearing various informations. எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நாங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம். இனிமேல் தொடர்ந்து பிள்ளைங்க வந்து ஜீன்புல் அம்பாசடராக வருவாங்க. டீச்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம், பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ எங்களுக்கு தெரியாத இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குன்றது, அதாவது கோடிக்கணக்கான விஷயங்கள் இருக்கிறது இப்போ எங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அதனால் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பிள்ளைங்களுக்கு நிறையா இருக்குது. தொடர்ந்து நாங்கள் வருவோம். உங்கள் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி பரிமாறினாங்க. அதே மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 50% பிள்ளைங்களுக்கு இருந்த அந்த பயம், நேச்சர் அவங்களே இன்னும் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப பொருத்தம். ஏன்னு கேட்டால் மலைவாழ் பகுதியில் நாங்கள் இருக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் வந்து பிளைன்ஸில் எப்படி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பிள்ளைங்க இருக்காங்களோ அது மாதிரி நாங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இனிமேல் ஒரு நேச்சர் கூட ஒன்றிச்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் அந்த பிள்ளைங்க மொத்தத்தில் நான் இன்றைக்கி பார்க்குறேன். அது தொடர்ந்து இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். அவங்க வந்து இங்கே ஒரு அம்பாசிடராக இருப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்துருக்கு. தொடர்ந்து நாங்கள் வரோம். இந்த ட்ரைனிங் ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறதுக்கு உங்கள் மூலியமாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகும். நாம் சொன்னால் வந்து அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஈஸியாக சரிங்களா. ஒரு குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பாடம் போகும் போது எப்படி இருக்கும் ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரியும். அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து இன்னும் அம்பாசிடர் ப்ரோக்ராம் அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லியிருக்கோம். என்னென்னு இன்னும் அம்பாசிடர் ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணுறோம். இது வந்து அந்த வைல்ட் லைஃப் குரூப்ன்றங்காட்டி இந்த ஒரு வைல்ட் லைஃப் தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணி பண்ணுது. இது ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்குது எவ்ரி வீக் சண்டே நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறது மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Parents and teachers, it's my privilege to declare the winners of the International Day of Biodiversity held on 22nd of May 2021 and the World Environment Day held on 5th of June 2021. The competitions were held highlighting the importance of biodiversity. These competitions were organized by the Gudalur Forest Range officers and executed very well online. Though the competitions were announced in a short notice, we had a good number of students who participated in them. I am so happy to congratulate every participant who partook in the activities and the parents for their encouragement. Above all, I acknowledge the great contribution of our teachers, their effort, encouragement and guidance to the students. My hearty congratulations to all the winners for their hard work and commitment. You have brought honor and pride to the school, parents and to yourself. Keep growing high and high. These competitions were held on a state level across the different boards of education. Our children winning in the competitions prove that we can do it. Yes, we can do it. When we give our best, we are rewarded with the best. This is a great news of encouragement for all the children to participate in the competitions without fear or fright, but plunge into them with courage and determination. Let us not let go the opportunities and chances in the future, but let us make use of them fruitfully by participating in them. Whether we win or lose, we prove a point just by participating in the competitions. Thank you. Our students Mohanapriya and Devipriya were very curious about elephants and gained lot of information from the method. என் பேர் மோகனப்பிரியா. என்னோட பேர் தேவிப்பிரியா. நாங்கள் ஹாலிக்ராஸ் கான்வென்ட் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் தேவாலாவிலிருந்து வரோம். இந்த டைமில் வந்து இங்கே யானை இருக்குதுன்னு நினைக்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நாங்கள் யானையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கோம். எங்களுக்கு யானையை பற்றி தெரியாததெல்லாம் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்க நினைக்கிறோம். அதுக்கு நீங்கள் உதவி செஞ்சு எங்களுக்கு பதில் சொல்லணும். யானையோட பேர் என்ன? விஜய். விஜய் எவ்வளோ அளவு சாப்பிடும்? ஒரு நாளைக்கு 250 கிலோ சாப்பிடும். சோறு மட்டும் 2 கிலோ சாப்பிடும்.
காலையில் ஒரு நேரம் கொடுப்பீங்களா, சாயங்காலம் ஒரு நேரம் கொடுப்பீங்களா? ஆமாம். ஒரு நேரத்துக்கு எவ்வளோ அளவு சாப்பிடும்? ராகி 8 கிலோ சாப்பிடும், கொள்ளு 2 கிலோ சாப்பிடும், சாப்பாடு 2 கிலோ சாப்பிடும். மொத்தம் 12 கிலோ சாப்பிட்ருக்கும். யானைக்கு மதம் பிடிச்சா எப்படி கட்டுப்படுத்துவீங்க? அது நாம் சொல்கிறத கேட்காது, அது நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். சின்ன ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது, அந்த ஹோல்ஸு வழியாக கொஞ்சம் தண்ணீர் வடியும். இல்லை அந்த ஹோல்ஸு பக்கத்தில் கொஞ்சமாக வீக்கமும் இருக்கும். அதை வச்சு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ யானைக்கு அதிகமாக தண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க, நீங்கள் எவ்வளோ அளவு தண்ணி கொடுப்பீங்க? அது குடிக்கிற அளவுக்கு குடிக்கும், பின்ன வேணும்னா எவ்வளோ வேணாலும் அது குடிச்சுக்கும். காட்டு யானையை கட்டுப்படுத்தத்தான் கும்கி யானை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ காட்டு யானையை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ பெண் யானைன்னா சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு கட்டுப்படுத்திக்கலாம், ஆனால் ஆண் யானைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இப்போ நீங்கள் உட்கார சொன்னால் உட்காரும், எப்படி நிற்க சொன்னால் நிற்கும். அதுக்கு தண்ணி மொழி ஏதாவது இருக்கா? அதுக்கு மட்டும் 48 கமெண்ட்ஸு தெரியும். அதுக்கு நிற்கிறதுக்கு, நடக்கிறதுக்கு, எடுக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி 48 கமெண்ட்ஸு அதுக்கு தெரியும். நீங்கள் யானையை வளர்க்குறதுக்கு தனியாக ஏதாவது படிச்சுட்டு வந்தீங்களா, இல்லை இதோ உங்கள் பரம்பரையாக பார்க்குறாங்களா இந்த ஒர்க்கு? இல்லை, நாங்கள் இது பாரம்பரியமாக செஞ்சுட்டு வர்றது. முதல்ல எங்கள் தாத்தா செஞ்சார், பின்ன எங்கள் அப்பா செஞ்சார், இப்போ நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். தாத்தா எங்கள் அப்பாட்டிருந்து, எங்கள் அப்பா தாத்தாட்டிருந்து படித்தார், அப்பாட்டிருந்து நான் படிச்சுட்டு இப்போ செஞ்சிட்ருக்கேன். Forest officer explained interesting story about a baby elephant which one is fallen inside the gold mining hole in Nadugani. They saved the baby elephant and hand over to its mother elephant. சொல்லிக் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா எல்லாமே பதிஞ்சிரும். நாம் எங்கே வேணால் போய் வாழலாம், அவங்க அப்படி கிடையாது. அந்த பாத்தை விட்டு வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது எது காடு எது வீடுன்னு தெரியாது. இப்போ டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ணுறாங்களே, ஒரு யானையை பிடிச்சி கொண்டு போய் வேற எங்கேயும் கொண்டு போய் விடுங்க, இந்த பிரச்சனையே இருக்குது அப்படின்றாங்க. அப்படி விட்டோம்னா அவங்களோட மெமரி கார்டு மெமரியில் இருக்காது. நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்குன்னு சொல்லி காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கிளாஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கிளாஸே இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும்னு சொல்லி புக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் கொண்டு போய் உங்களை ஒரு ரூமில் விட்டு நான் கற்றுக்க முடியுமா? உனக்கு ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கணும்ல. ஒவ்வொரு டீச்சரும் அந்தந்த பீரியட் வரும், ஒரே சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. நீ படிக்கிறதுக்கே இவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்க்கும்போது அது லைஃப்க்கு ஏகப்பட்ட ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும். கிராஃப்ஸோட ஃபினாலஜி கேரக்டர் கூட உங்களுக்கு தெரியும். ஃபினாலஜி நடக்குது எந்த சீசனில் கிராஃப் முளைக்கும், எது சீடு சீசன், எதில் ரீப்ரொடக்டிவ் சீசன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே எலிஃபண்ட்டுக்கு தெரியும். There are 2 Kumki elephants in Nadugani gene pool. Our students wanted to close look at the elephants. The forest officer agreed to bring down the elephants. Now I will show you how is that elephant coming down. Now I will show you how is that elephant coming down. Now the fear of this elephant has been gone from the students because they understood elephant also is one like a family living together, and we need to accept the elephant and need to go exist together.